گردن چھڑانا، کسی کو پھنسا ہوا ہے تو آپ پیسے دیں اپنی زکوٰۃ کے تو اس کی گردن چھوٹ جائے یا جرمانہ ہے، شریعت کا حکم بھی ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر مقدمہ پڑا اور ہے سارے کا سارا جعلی اور غلط ہے۔ نہیں، اپنی زکوٰۃ اپنے پر ہی خرچ کر لے، اس کا تو کوئی جواب نہیں، اس مجبوری کے باعث ایسا ممکن ہے۔ مجبوری کے ساتھ رشوت دینا تو ٹھیک ہے، یہ رشوت کیوں کہ اس کو جائز ہی جائز ہے، مگر یہ جو کہ زکوٰۃ سے دے، زکوٰۃ تو غربا مساکین اور دوسرے لوگوں کا حق ہے، وہ ٹھیک ہے، کوئی اور نیکی کرے نا، وہ اس کی جان یعنی چھڑا دے۔ آپ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ان حالات کے اندر کسی بندے کو 4 پیسے دے کے اپنے مقدمے کو درست کرواتا ہے تو یہ رشوت نہیں گنی جائے گی، یہ رشوت کوئی نہیں، جائز ہے، لیکن یہ رقم زکوٰۃ کے پیسوں میں سے نہیں زکوٰۃ گنی میں سے نہیں گئی۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ کیا مولانا سجدہ تلاوت جو ہے وہ وضو کے بغیر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا، سجدہ تلاوت کے لیے نا وضو کوئی شرط نہیں، کرے بہت اچھی بات، پاک صاف ہو کر کرنا اچھا، مگر شرط نہیں، اگر وضو نہیں بھی آیا تو آپ نے پڑھی یا سنی تو فوراً سجدے میں گر جائے۔ ٹھیک ہے جی، چلے مولانا ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ محترم مولانا صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں آپ کا پروگرام فتاوی آن لائن بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو مالی وسائل دینے کے ساتھ اس کی شادی کر دی، وہ علیحدہ کھاتا پیتا رہا، اب اس کی تجارت میں خسارہ ہو گیا ہے، کیا باپ بیٹے کو زکوٰۃ کی مد میں سے رقم دے سکتا ہے، جبکہ اب بیٹا جو ہے وہ باپ کا مرہون منت نہیں ہے؟ دے سکتا، بیٹی ہو بیٹا جو الگ ہے شادی شدہ اپنے گھروں میں، ان کے حالات خراب ہو جائیں تو دے سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا پروگرام فتاوی آن لائن ہر روز آپ کی خدمت میں انہی اوقات میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام فتاوی آن لائن گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے، تو کیا یہ بات شرعی اعتبار سے درست ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تمام تر عبادات کا درجہ اور اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے؟ رمضان المبارک کو ایسے سمجھے نا جیسے ظاہری دنیا میں باغوں میں موسم بہار آتا ہے، ظاہر بات ہے ان دنوں میں درختوں کی حیات بھی بدل جاتی ہے، پھول کھلتے ہیں، پھل لٹکنے لگتے ہیں، اسی طرح یہ نیکیوں کا موسم بہار بالکل ان دنوں میں نا نیکی کا شوق بھی بڑھتا، دیکھنے ہیں بہت سے لوگ شرم کرنے لگتے ہیں برائی سے، جو ڈھیلے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، اس لیے ثواب تو بڑھ ہی جاتا۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کا فرمانا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہر نیکی جو ہے وہ موسم بہار کی طرح جس طریقے سے غنچے چٹکتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں۔ ہاں، ٹھیک ہے، فصلوں کی کاشت کے بھی موسم ہوتے ہیں نا، وقت پر بجائی ہو تو پھر آپ دیکھتے ہیں زیادہ فصل برابر ہوتی ہے، بے موسمی فصل جو اس میں ہو وہ نہیں پھل حاصل ہوتا۔ چلے مولانا ایک بہت ہی علمی سا سوال ہمارے پاس ایک بھائی نے بھجوایا کہ مولانا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ پروگرام تو میں بڑے شوق سے سنتا ہوں، لیکن آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب زندگی میں عبادات اور دیگر دینی معاملات کو دیکھا جائے تو زندگی کی کشتی میں ایک راحت سی آتی ہے، قلبی سکون اور تسلی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے شرعی احکامات پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لاگو ہوتے ہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل اور اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم نیکی کا کام کر کے اپنے دل کے اندر ایک خوشی اور فرحت محسوس کرتے ہیں اور جبکہ برائی کر کے ہم دل کے اندر ایک کسک اور کھٹک سی محسوس کرتے رہتے ہیں؟ نہیں، اس کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی توقع نہیں نظر آتا کہ اچھا کام آپ کریں گے تو ظاہر بات ہے انسان کی طبیعت خیر پسند ہے، اللہ نے بنایا ایسا کہ برائی سے السلام نفرت علیکم کرتا ورحمۃ ہے، اللہ۔ اچھائی کو پسند کرتا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا اسلام میں کیسے؟ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کا قبرستان کی زیارت کے لیے جانا کیا درست ہے یا نہیں؟ جی اچھا، تھوڑا سا بتائیے کہ اکیلی جاتی ہیں یا اپنے محرم کے ساتھ جاتی ہیں؟ یہ اکیلی بھی جاتی ہیں اور اپنے محرم کے ساتھ بھی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا، دونوں طرح جاتی ہیں کہ
जथा करके भी जाती हैं और अपने घर वालों के साथ भी जाती हैं। औरतों का कब्रिस्तान जाना एक तो इस तरह है जिसको हजूर ने ज़ब्बारात कहा कि आदत ही बना लें, रोज यही धंधा, बस कब्रिस्तान की तरफ ही जा रही। इस पर तो लानत की गई है कि जो इसको आदत बनाए और बहुत ज्यादा कसरत से ऐसा करे। और एक है कभी कभार जाना, पर्दे का लिहाज रख कर वहां भी सब्र से काम लेना, कोई वावेला ना करना, सलाम कहना, दुआ करनी, ये जायज है। हजरत उमर बिन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गई थी, वापस आ रही थी, किसी ने पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो मना किया, उन्होंने कहा नहीं, इजाजत दे दी। और ये भी हदीस पाक में उन्होंने हजूर से पूछा कि अल्लाह के रसूल मैं कब्रिस्तान जाऊं कब्रें देखने तो क्या पढ़ूं, आपने सलाम सिखाया, ये नहीं कहा कि आपने कब्रिस्तान क्यों जाना। इसलिए जायज है, मगर कभी कभार शरायत का लिहाज करके। जी आप पूछ रहे थे, कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं जी, बहुत शुक्रिया। मौलाना ने यही फरमाया कि अगर महरम के साथ जाएं और बापर्दा जाएं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ठीक, लेकिन रूटीन के साथ नहीं, कभी कभार। ठीक है, थैंक यू। जी बारकल्लाह फीक। अल्लाह मतलब मौलाना आज का ये जो सवाल था, भाई ने पूछा था कि नेकी करते हैं तो हमें खुशी होती है। कॉल ले लें जी पहले। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, वो मैंने एक बात पूछना थी। वो मेरे मियाँ शुगर के मरीज, जी जी, तो वो इंसुलिन लगाते हैं खाना खाने से आधा घंटा पहले। तो अच्छा क्या अफ्तारी से आधा घंटा पहले शुगर लगा सकते हैं इंसुलिन? दूसरा सवाल है कि वो नहीं, एक का जवाब ले खत्म हो रहा है। लें, एक का जवाब ले लें, फिर दूसरा सवाल दोहराइए। अल्लाह ताला आपके खाम को शिफा दे, मगर वो क्या करते हैं? मौलाना मैं बता देता हूँ कि पिछले 2 बरस पहले हमारे पास एक डॉक्टर ताहिर हमीद मुजाहिद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो तशरीफ लाए। हाँ। शुगर के मरीज हैं। अल्लाह के। रोजा खोलने से पहले उन्होंने अपनी जेब से इंसुलिन का इंजेक्शन निकाला, अपने पेट के अंदर लगाया और उसके लगाने के बाद उन्होंने हमारे यहाँ अफ्तारी की थी। तो इत्तेफाक से हम नहीं पूछ सके, तो बहन ये पूछ रही है कि उनके मियाँ को भी शुगर का मर्ज है, तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं या लगाते हैं। तो वो कहती हैं कि अफ्तारी से को आधा घंटा पहले क्या इस तरह का इंजेक्शन लिया जा सकता है? अफ्तारी से पहले लेते हैं? जी अफ्तारी से पहले। डॉक्टर साहब ने यहाँ लगाया था, मुझे याद नहीं रहा। अच्छा। कोई 2 बरस पहले की बात है कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ मेहमान थे, तो उन्होंने पहले इंजेक्शन लगाया। 10 मिनट के बाद अफ्तारी का जब वक्त हुआ तो उन्होंने हमारे साथ अफ्तारी की। जायज है, दुरुस्त है, लगवा लिया करें। तो दूसरा अल्लाह शिफा देता और हूँ। मौलाना ने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि अगर आम हालात के अंदर शुगर बहुत बढ़ गई हो तो दिन के 12, 2 बजे, 3 बजे भी ऐसा कर सकते किसी हैं। वक्त भी लगवा सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा। दूसरा सवाल है कि उन्होंने ना शुगर टेस्ट करवानी होती है, वो हाँ। ब्लड निकाल के करवानी होती है, वो निकाल सकते हैं ब्लड? हाँ निकाल सकते हैं, खून दे दिया करें, वो चेक कर लें, कोई हर्ज नहीं। ये खून की बोतल भी कि हमारी अम्मी फौत हो चुकी हैं, अल्लाह मगफिरत फरमाए, उनकी जन्नत ना में। जो कब्र है ना वो 3 कब्र को क्या? अंदर की तरफ धस गई है। अच्छा, जी, तो उसका क्या करेंगे अब? दोबारा उसको कैसे बनाए उसको? कब्र बैठ गई है, बीबी कह रही हैं, तो उसके मुतालिक शरीयत का क्या हुक्म है कि आया हम उस कब्र की दुरुस्ती कर सकते हैं, पहली हालत पे लौटा सकते हैं, या क्या करेंगे? नहीं, उसकी दुरुस्ती करें, क्यों उसको उस हालत में रहने देना? अगर वो बैठ गई है तो मिट्टी डालें, उसको ठीक ठाक करें, बातरतीब कर दें। बिल्कुल करें। और उसके ऊपर बल्कि कैंकर जो है ना डालने चाहिए, ताकि ये ना बैठें कब्रें। जब कब्रें बनाएं तो कैंकरियां, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की कब्र पर भी ना हसबाल कैंकरियां डाली गई थी, तो ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि कब्र जो है ना वो खराब ना हो, कब्र की हालत होनी चाहिए। बैठ गई तो उसको दोबारा बना दो, मगर मैयत को ना नंगा करें, बस ऊपर ऊपर ही सब कुछ ठीक कर दे। जी ठीक है जी, बात वाज़ेह होगी बहन। जी चलिए ठीक, थैंक यू जी। अल्लाह नेकी पर खुश होना और बदी पर कुड़ना, ये सवाल था भाई का। अल्लाह ताला ने जो हादसे दिए हैं ना, ऐसी चीजें सेंसेस दी है, उनको मतलूब चीज मिले तो अस्सलाम खुशी वालेकुम होना। व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये आपसे सवाल है कि ना मैं कसरत से पढ़ती विद करती रहती हूँ, जी जी, जब मैं सोती हूँ ना तो मुझे दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है।